श्रीगोसूक्तमहामन्त्रस्याम् आगाव इत्यष्टस्यां गाधस्पत्यो भारद्वाजो गावत्तिष्ठुः द्वितीयाद्यास्तिस्रो जगत्यः अन्त्या अनुष्ठुः भवान्तर्यामि गोपालकृष्णप्रीत्यर्थे नारायणे योगः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आगावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्वस्मे प्रजावादे पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषदो दुहानाः इन्द्रो यज्वाने प्रणदे चाचिक्षत्युवेद्दादाति न स्वं मूषायति भूयो भूयो रयिमिदस्य वर्धयन्न भिन्ने खिल्ये निदाधाति देवयुम् न तानाशन्ति न दापाति तस्कारो नादामा मित्रो व्यतिरादाधर्षति देवांश्च याभिर्यजाते ददाति जज्जोगित्ताभिः सह ते गोपादिः सह नता अर्वा रेणुका गाढो अश्नुदे न संस्कृतप्रमुपायन्ति ता अपि मृगायमपायं तस्य ता अधुगा भूमर्दस्य विचारन्ति यज्वानः गावोपगो गाव इन्द्रो मे यच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाया गावः स जानात इन्द्रा इच्छामि यत्सदा मनसा चिदिन्द्रम् यूयं गावो मेद यथा कृशं चीदश्रीरं चित्रणुथा प्रदीगं भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाजो बृहद्गोपया उच्यते दपादो प्रजावादे सूयवासं विर्यन्ति शुद्ध अपसुप्रपाणे बिबन्ति मावस्तेनयीशतमागषं सपरिवो हेति रुद्रस्य उपेदमुपवर्चानमासु गोषूपावृज्यताम् उपार्षभस्य रेतुस्युवेन्द्रतव वीर्ये। हरिः ओम्। गवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णप्रियतां श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಮಾಡು. ಅದು ಶ್ರವಣ ವಿಷ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರವಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಳ್ಳೆ. ಶ್ರವಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದ್ವಾದಶಿ ಅಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶಿ ಇರಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು. ಅದೇ ನಾವೇನಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ್ವಾದಶಿ ವಿಶೇಷ ಗೋಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ದ್ವಾದಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡುವ. ಈ ಸಮಯ ಹೌದು, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ. ಸಮರ್ಪಣದ ನೈವೇದ್ಯ ತತ್ವದೆಗೆ ಭಾಳ ಅವರು ಅಂಚನಾ पंड फिरता काणली ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಲ ಅವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ओ झगड़ा करता है वही है, झगड़ा करता है। हाँ देखिए आपसे बताने वाला था यार, ये लगता है गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी लेतुं सन्निधिं गुरु कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः प्रियवरार्धेष्वेदवराहकल्पे
वैवस्वन्नं दयेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरुप्रदक्षिणवाट्पे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणभूदेशादीवाहर्षिके बुद्धावतारे परशुरामक्षेत्रे अस्मिन्वर्तमाने व्यावहारिके उत्तरोधनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ वृषभेर्गे वैशाखमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ इन्दुवासरयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मदादिगुरूणां श्रीमन्मध्वाचार्याणां कृत्यमनोद्धिन्माद् वासुदेवशङ्करषणवरब्धिम्नानिरुद्धमुख्यात्मदातारात्मक श्री भवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णप्रेरणया भवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णप्रीत्यर्थं विशेषतः यजमानस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य तदनन्तरं नल्काम्बळिगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य रविशङ्करनामधेयस्य रविशङ्कररेड्डिनामधेयस्य तदनन्तरं ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ नागुला गोत्रोद्भवायाः तद्विशानक्षेत्रे कुम्भराशौ जातायाः दुर्गा भवानी नाम्न्याः तदनन्तर भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातस्य आयसोलङ्गीनामधेयस्य नामल्गोत्रोद्भवस्य पुष्यानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य हेमन्तपुलकुर्तिनामधेयस्य नामल्गोत्रोद्भवस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य विराटनामधेयस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः जैत्रा नाम्न्याः ये तेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यवीरविजयाभयारोग्यविद्याबुद्धिधनैश्वर्यावृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधपुण्यपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिकादि नवनवजनितापत्रोपद्रवशान्त्यर्थं मारणोच्चाटनविद्वेषणस्तम्भनमोहन आकर्षणादि समस्त आभिचारदोषनिवृद्ध्यर्थं विशेषतः भवान्तर्यामि गोपालकृष्णस्य पूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं ये तेषां भक्तजनानां गोपालकृष्णस्य पूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं च गोपूजाख्यं कर्म करिष्ये भवान्तर्यामि श्री गोपालकृष्णपूजाख्यं कर्म करिष्ये ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं कुरुखण्डारं तत्र देवताख्यानलाञ्छनं प्रसीद हरिवल्लभे क्षीरोदमधुनोद्भूते तुलसी त्वां नमाम्यहं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नृसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः श्रीहरये नमः वासुदेवाय नमः श्रीकृष्णाय नमः ॐ मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः नृसिंहाय नमः वामनाय नमः भार्गवाय नमः रामचन्द्राय नमः कृष्णाय नमः बुद्धाय नमः कल्किने नमः अनन्ताय नमः ब्रह्मणे नमः ॐ नामपूजां समर्पयामि गवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णाय नमः नामपूजां समर्पयामि ॐ माले कट्टुवर माले कट्टु गन्धद्वारा अंगुराधरजां नित्यवट्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दाम्भोपक्वयेष्यम् आयाने देवरायाणि दुर्वा आरोहन्तु विष्णीः तदा च पुण्डरीकाणसमुद्रस्य ग्रह इमे
ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರುಕು, ಓಕೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರುಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ತ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಸ್ಫುರತಸ್ಥಾಪಿತ ನಾಲಿಗೇರಖಂಡ ಕದಲೀಫಲ ಕದಲೀಫಲ ಕೃತಕಪಂಚಖಾದ್ಯ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ये छोड़ो, हाँ वो साइड जाके, हाँ ये हाथ छोड़ो, बस 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 ऐसी ऐसी. ಓಂ ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಬುಧಾವಿಧಾನದಿ ಸ್ವಾಹ. ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅವೇನು ನೈವೇದ್ಯನ ಇಕ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಹಾಂ ಆಯ್ತು, ಪಂಚ ಬಾಜನೋಡು ಬಳಸ್ತಿದೆ. ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? थोड़ा पच्ची छोड़ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕಟ್ಟಿ. ಪೇತೆ ಭಾಜನ ಆಯ್ತಾ? तो पूरा किने कर पा. ಆಯ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದದ. ಹಾಂ, ಹಾಂ रहने दो. या वाजो दिव्येकादशस्तव दिव्यामध्येकादशस्त अप्सुक्षितो महिनैकादशस्तते देवासो यज्ञमिमं जूषध्वम्. पूजा ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಜಯತಿ ಹರಳ ಇಂದ್ಯ ಹದ್ರವದೀವೇಕವಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಡ್ಡಾವಾಪ್ಯ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾನಾಂ परिवारेन्द्रां न्यायेन वागेण महीं मीजाः गोब्राह्मणेभ्यः शृण्वन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतपर्जन्य पृथिवी सस्यजालनीर्भयाः रुद्राभद्रणः सन्तु वत्रणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्. गोपूजा गमना भगवान् गवां कर्यामि श्री गोपालकृष्ण प्रियताम्. प्रसाद याजी ಕೊಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಯಜಮಾನ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾವದಾದಿತ್ಯಸ್ತವದ ಯಾವದ್ಭ್ರಾಜತಿ ಚಂದ್ರಮಾಹ ಯಾವದ್ವಾ ವಿಪ್ಲವಾಯದಿ ತಾವಜ್ಜೀವಜಯ ಆಜಯ. ಕನ್ನಡವಲ್ವಾ? ಆಗಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಸನಾತನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಸೇವಾಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿನ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏತಾನಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಹರಂತಿ ವಾಪಂ ಗಂಗಾ ನದಿ ಭಾರತ ಕೀರ್ತನಂಚ ಅಂಚ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸೇವಾ ಕಿಲಪಾತ್ರ ದಾನಂ ಗೋಸೇವನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜನಂಚ ಏತಾನಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಹರಂತಿ ಪಾಪಂ ಅಂತ. ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಸೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಔಷಧ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವುಗಳ ಹಾಗೆ ಗೋವತ್ಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ಗೋಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧದ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಅವುಗಳ ಶ್ವಾಸ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಗೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳು ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೀರ್ತಿಲಾಭ, ಶತ್ರು ಪರಾಜಯಾದಿ ಸದಭೀಷ್ಟ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಂಗಲ ಪ್ರಸಾದ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ, ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ, ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಗೋಪಿಚಂದನ ಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಪ್ರಸಾದ ದ್ವಾದಶಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಗೋವತ್ಸ ದ್ವಾದಶಿ ಗೋ ಮತ್ತು ವತ್ಸ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು. ಆ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ದೇವತೆಯೇ ವಿಷ್ಣು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವರು ಅಂದರೆ ಗೋವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾದಶಿ ಗೋವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳು, ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿದಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವುದು, ಅದು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ. ಗೋ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿವಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ ಕರ್ಮಾಂಗ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿವೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಫುಡ್ ಏನು ಗೋಗ್ರಾಸ अंदर ले
ಹಲೋ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹೇಗಿದಾವ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಬ್ಬರು ಸೇವಾಕರ್ತರು. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಾಲದೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಡಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ವೈ ರವಿಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ಗೋವಿಗೆ ಗೋಗ್ರಾಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೋಮಾತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೋಗ್ರಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು हो गया अभी अंदर एक सेकेंड पकड़ता है ना. थोड़ा ऐसा ये सभी को थोड़ा 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 नहीं तो कनेक्ट नहीं डालेगा. थोड़ा ऐसा ऐसा से आए वो ऐसा भी पकड़ लीजिए. वो हाथ थोड़ा छोड़िए ऐसा. हाँ हाँ रहने ಅದು ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಂದ. ಅದೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ಗೋಕುಲ ಅಂತ ಎರಡು ಇದು ಗಂಡು ಕರುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹುಡುಗಿ, ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಂದದ್ದು ಸೀತಾದೇವಿ. ಇವಳು ನಂದ ಅಂತ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಅಂತ. ಅವಳು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ದಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದದವಳು. ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೂ ಅವಳ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. ಇನ್ನು ಕರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ 4.5 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಬೇಕು. The team is explaining that the cow's name is Mata Sita Devi. So it is the companion of this Sri Rama cow. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. This is the main Goshala. ಇದು ಗೀರು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೀರ್ ದನಗಳು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿಗೆ ಗೀರು ಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are all Gir, these are all Desi cows. ಕಾಂಕ್ರೋಚ್. ದೇವಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಇದು ಆಂಧ್ರದ್ದು ಓಂಗಲ್. ಇದು ಓಂಗಲ್. ಅದು ಕಿಲಾರಿ. ಅದು ಕಾಂಕ್ರೋಚ್. ಅದು ಗಂಡು.